प्रभु वाल्मीक जी। जी मैं केड़े गुण तेरे गावां, धन प्रभु वाल्मीक जी। जी मैं केड़े गुण तेरे गावां, धन प्रभु वाल्मीक जी। जी मैं केड़े गुण तेरे गावां, धन प्रभु वाल्मीक जी। धन प्रभु वाल्मीक जी, धन प्रभु वाल्मीक जी। गुण तेरे गावां, धन प्रभु वाल्मीक जी। मैं केड़े गुण तेरे गावां, धन प्रभु वाल्मीक जी। दुनिया बनाउण वालिया जी, रचना रचाउण वालिया। केड़े गुण तेरे गावां, दुनिया बनाउण वालिया। जी मैं केड़े गुण तेरे गावां, दुनिया बनाउण वालिया। जी मैं केड़े गुण तेरे गावां, दुनिया बनाउण वालिया। सो गुरमुख प्यारिओ, धन धन आद निरंकार परमात्मा प्रभु वाल्मीक जी, जिन्हां दे गुणां नूं सारी सृष्टि ने, सारे संसार ने गाया है। इसी तरह भारद्वाज मुनि ने सतयुग दे अंदर परमात्मा वाल्मीक महाराज जी नूं उहदे गुणां नूं गाया। ते भारद्वाज जी अपने राज महलां दा सुख छड्ड के, अपने राज भाग नूं छड्ड के अपने दादा प्रियाव्रत जी दे मगर जंगलां दे विच चले गए ने, परमात्मा दा तप करन लई, परमात्मा दा सिमरन करन दे लई। ते भारद्वाज मुनि जदों अपने राज महलां दा सुख छड्ड के जंगलां वल चल पए ने, जंगलां दे विच अपने दादा जी नूं ढूंढ रहे ने, पर दादा जी कितों नहीं मिल रहे। फिर की कीता भारद्वाज ने, एक सोहणे ते सुंदर वन दे विच जाके बैठ गए ने, परमात्मा दे सिमरन दे विच जुड़ गए ने, प्रभु दी भगती विच जुड़ गए ने। ते गुरमुख प्यारिओ, परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ गए ने। ते काफी समा हो गया उन्हां नूं परमात्मा दी सिमरन दे विच जुड़िया होया नूं। ते एक दिन की होया कि नेड़े भिरगू देव जी दी कुटिया बनी हुई सी। जंगल विच घुमदे घुमदे भिरगू देव जी भी अपनी कुटिया विच आ गए ने। और जदों देखा कि बाहर एक छोटी आरजू दा बालक तप कर रहा है, सिमरन कर रहा है, ते भारद्वाज जी तप कर रहे ने, भिरगू देव जी अपनी कुटिया दे विच बैठ गए ने। ते जदों भारद्वाज जी दी सुरती बिरती खुली तां उन्हां ने देखा कि कुटिया दे विच कोई महापुरख बैठे ने। ते भारद्वाज जी भिरगू देव जी दी कुटिया दे विच आ गए ने, नमस्कार कीता, प्रणाम कीता भिरगू देव जी नूं। ते भिरगू देव जी कहण लगे, बालक तू कौन है? इन्नी छोटी आरजू दे विच तप कर रहा है, सिमरन कर रहा है उस आद निरंकार जी दा। ते भारद्वाज ने अपनी कथा वार्ता दसी कि मैं राजा केतूमल जी दा पुत्र हाँ, ते मैं परमात्मा दे सिमरन करन दे लई, परमात्मा नूं पाउण दे लई ओहदा तप कर रहा हाँ। ते गुरमुख प्यारिओ, भिरगू देव जी कहण लगे कि भारद्वाज जी परमात्मा नूं पाउण लई, ओहदा सिमरन करन दे लई एक नाम दी लोड़ पैंदी है, शब्द दी लोड़ पैंदी है। तुसीं पहला ये दसो कि तुसीं नाम दी दात नूं प्राप्त कीता है, शब्द दी जुगती लई है, किसे नूं अपना गुरु बनाया है? ते भारद्वाज जी कहण लगे कि मैं किसे नूं अपना गुरु नहीं जे बनाया, ते तुसीं किरपा करके मेरे ते किरपा कर दिओ
कि मैनू कोई वधिया गुरु दे दिओ लभ के। ते गुरमुख प्यारिओ, इसी तरह भारद्वाज मुनि नू परमात्मा की कृपा के अनुसार भारद्वाज जी नू समझा रहे ने कि भाई गुरु तो बिना ज्ञान नहीं जे होना, गुरु तो बिना गति नहीं जे होनी। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। पावे जतन करो, बाणी कहंदी जी लखा पावे जतन करो। बाणी कहंदी जी लखा पावे जतन करो, बाणी कहंदी जी लखा पावे जतन करो। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। ज्ञान गुरु तो बिना नहीं होना, लखा पावे जतन करो। कुंभ में बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होवे। जल बिन कुंभ न होवे, जल बिन कुंभ न होवे। ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुर बिन ज्ञान न होवे, गुर बिन ज्ञान न होवे। कुंभ में बदा जल रहे, जल बिन कुंभ न होवे। का बता मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। गुर बिन ज्ञान न होवे जी, गुर बिन ज्ञान न होवे। गुर बिन ज्ञान न होए जी, गुर बिन ज्ञान न होए। गुर बिन ज्ञान न होए जी, गुर बिन ज्ञान न होए। बाणी कहंदी जी लखा पावे जतन करो। परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, भिरगू देव जी भारद्वाज जी नूं ब्रह्मा विष्णु महेश जी दे कोल ब्रह्मपुरी दे विच लै गए ने गुरु दी पाल दे लई। ते जाके ब्रह्मा विष्णु महेश जी नूं बेनती कीती भिरगू देव जी ने कि हे महाराज, ये जिहड़ा बालक है ये भारद्वाज जी है और इसनूं एक गुरु दी लोड़ है, इसलिए मैं तुहाडे कोल इहनूं लैके आया हाँ। तुसीं इहनूं नाम दी दात दे करके इहदे ते कृपा कर दिओ। ते ब्रह्मा विष्णु महेश जी आखण लगे, भारद्वाज जी असीं तीन श्रेष्ठ देवते हाँ, तुसीं चाहे किसी नूं भी सानूं अपना गुरु बना सकदे हो, भाव कि साडे नाल गुर धारना कर सकते हो। तुहानू उस आद निरंकार जी दे आद पुरख अविनाशी जी दे दर्शन दीदार हो जाणगे। ते भारद्वाज दे मन विच विचार आया, उन्हां ने उन्हां तों पुछया कि तुहाडे विच वो आद पुरख निरंकार कौन है, तुहाडे विचों भगवान किहड़ा है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी आखण लगे, साडे तिन्हां दे विचों कोई भी भगवान नहीं है। भगवान ते वो दुनिया नूं रचण वाला है, वो सृष्टि नूं साजण वाला है। वो
ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰਜੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਜੂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਜੂ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਜਪਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਸ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਸ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਸ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਸ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੰਦ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰਿਆਂ 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 ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਵਾਲਮੀਕ ਜੀਓ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਭਰਦਵਾਜ ਜਾ ਤਮਸ਼ਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤਮਸ਼ਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਜੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਦਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਰੱਬ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਰੱਬ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ,
ਵਸਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 16 ਭਾਦਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। 16 ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਸ਼ਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਛੂੰਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਪ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 17 ਭਾਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੱਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਜੋ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫੁੱਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਪਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜਨਾ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, 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 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟੇ, जग में हो गई लो जी, 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 जग में हो गई लो जी। वाल्मीक प्रभ प्रगटे, जग में हो गई लो जी, वाल्मीक प्रभ प्रगटे, जग में हो
सेवे सतगुरु आपे कारज हो जी। जो जन सेवे सतगुरु आपे कारज होई। जो जन सेवे सतगुरु आपे कारज हो जी। जो जन सेवे सतगुरु आपे कारज होई। आपे कारज हो जी। आपे कारज हो जी। आपे कारज होई। आपे कारज होई। जो जन सेवे सतगुरु आपे कारज हो जी। जो जन सेवे सतगुरु आपे कारज होई। ऐसी रहमत होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। जी फुल्लां दी वरखा होई। जी फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई। जी फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। फुल्लां दी वरखा होई मेरे सतगुर फुल्लां दी वरखा होई। सो गुरु रूप परम सत्कार जो गुरु प्यारी ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੀਤ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਕਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਸ ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਓ ਰੇ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਓ ਰੇ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 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 ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ।
ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਹੋ ਰਹੀਆ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਹੋ ਰਹੀਆ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਬਾਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਵੰਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨੇੜੇ।